පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. අපි කොහොමද අපි දරුවෝ මේ වගේ දේවල් වලින් බේරගන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව. ඉතින් දරුවෝ පරිස්සම් කරනවා කියන එක ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු අභියෝගයක් අද සමාජයේ in the present society we know protecting children has become a big challenge. So therefore we have to take every precautionary measures. අපි පූර්ව ප්‍රවේශම් විධි එකී ආකාරයෙන් අනුගමනය කරන්න ඕන. ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිත පරිසම් කරන්න ඒ පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්නත් අවශ්‍යයි. You need to make them aware also about them. So that is I think something very important. ඒක හරියම වැදගත් දෙයක්. හොඳයි. එතකොට මම ඔබට bringing cinnamon to Europe කියන මේ පාඩම නැවත වතාවක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා සමහර ළමයි ඉල්ලීමක් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ පාඩම නැවත වතාවක් පැහැදිලි කරනවා. Is in the bark of the trees of the genus Cinnamomum, which is native to the Indian subcontinent. It was known in biblical times and is mentioned in several books of the Bible, both as an ingredient that was mixed with oils for anointing people's bodies and also as a token indicating friendship among lovers and friends. In ancient Rome, mourners attending funerals burned cinnamon to create a pleasant scent. Most often, however, the spice found its primary use as an additive to food and drink. In the Middle Ages, Europeans who could afford the spice used it to flavor food, particularly meat, and to impress those around them with their ability to purchase an expensive condiment from the exotic East. At a banquet, a host would offer guests a plate with various spices piled upon it as a sign of the wealth at his or her disposal. Cinnamon was also reported to have health benefits and was thought to cure various ailments such as indigestion. එතකොට ඒක තමයි පළවෙනි ඡේදය. ඉතින් මම එකපාරක් කියුවට ඕගොල්ලෝ මේක එකපාරක් අහන්න එපා. 100 සැරයක් විතර අහන්න. එහෙම නැතුව පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි. මේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා ටිකක් අර දිරවන්න තියෙන ස්වභාවයක්. මම නැවතත් කියනවා මේ මීට කලිමුත් මම කියලා තියෙනවා කුරහන් කෑවා වගේ. Right? So it is like that as you ate millet. Millet කියලා කියන්නේ කුරහන් වලට. So it is the millet is food which slowly digest. ඒක හැමින් තමයි digest වෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒක එච්චර ලොකු රහකුත් නැහැ. ඉතින් නමුත් අපි කනවා ඒක හරි නිරෝගී ආහාරයක් කියනවාට it's actually a very healthy food, right? Yes, okay. Cinnamon is a sweet fragrance. දැන් මම මේක පැහැදිලි කරනවා. bringing කියන්නේ ගේන එක. දැන් මේක මේ ක්‍රියා නාමය මෙතන තියෙන්නේ. මේක ගැඹුරට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. නමුත් එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේ. එහෙම ගැඹුරට දැනගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට මෙසේජ් එකක් දැම්මොත් මේවා තව ගැඹුරට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. So I can explain them into its depth, but now I am going to give you a surface a rough idea. Bringing cinnamon to Europe, ඒ කියන්නේ මේ කුරුඳු යුරෝපයට ගේන එක. Cinnamon is sweet. Cinnamon කියන්නේ කුරුඳු. is a sweet කියන්නේ පැණි රස. Fragrant spice කියන්නේ සුවඳ කුළු බඩුවක්. Produced from the inner bark of the trees. Produce කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන ලබනවා. The inner bark of the trees කියන්නේ මේ inner bark කියන්නේ අභ්‍යන්තර පොත්තෙන් of the genus Cinnamomum. genus කියන්නේ කුලය. Cinnamomum කියන කුලයට අයිති ශාකයේ මේ ඇතුලේ පොත්තෙන් තමයි අපි දන්නවා මේ කුරුඳු ගහේ පිටත පොත්තකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ පොත්තෙන් තමයි මේක හදන්නේ. So which is native to the Indian subcontinent. මේක native කියන්නේ මුලින්ම හොයාගත්තේ කියන එක. found first. එහෙම නැත්නම් first found කියන එක. native to the Indian subcontinent. It was known in biblical times. It was known කියන්නේ මේ ඒක දන්නවා biblical times කියන්නේ මේ බයිබලයේ ලියවිච්ච කාලේ ඉඳලා. And is mentioned කියලා කියන්නේ ඒක සඳහන් කරලා තියෙනවා. In several books of the Bible කියන්නේ බයිබලයේ පොත් කීපයකම both as an ingredient both කියන්නේ දෙකම as an ingredient කියන්නේ අඩංගු දෙයක් විදිහට that was mixed with oils ඒක oil වර්ගයක තෙල් වර්ගයක mix කරලා තිබ්බා for anointing people's bodies කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ශරීරවල ගල්වන්න and also as a token ඒ වගේම token එකක් විදිහට as a token indicating friendship indicate කියන්නේ නිරූපණය කරනවා friendship කියලා කියන්නේ මිතුරුකම among lovers and friends කියලා කියන්නේ ආදරය කරන අය සහ යහළුවන් අතර මිත්‍රකම නිරූපණය කරන දෙයක්. In ancient Rome කියන්නේ මේ පැරණි රෝමයේ mourners attending funerals mourners කියලා කියන්නේ මේ වැළපෙන අය. attending funerals කියලා කියන්නේ මේ මළගෙවල් වලට සහභාගී වෙන වැළපෙන උදවිය. burnt cinnamon මේ කුරුඳු පිච්චුවා. burnt කියන්නේ පිච්චුවා කියන එක. to create a pleasant scent ඒක ප්‍රසන්න සුවඳක් ඇති කරන්න. Most often කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට however the spice කියන්නේ මේ කුළු බඩුව found its primary use ඒකේ මේ ප්‍රාථමික ඒ කියන්නේ මූලික භාවිතය හොයාගත්තේ use as an additive කියන්නේ එකතු කරන දෙයක් විදියට
to food and drink කියන්නේ ආහාර සහ පාන වර්ග වලට. in the middle ages කියන්නේ මේ මධ්‍යතන යුගය කියන එක middle ages කියන්නේ medieval period කියන එක මම හිතන්නේ 15 වෙනි සියවසේ ඉඳලා 19 වෙනි සියවස වගේ දක්වා කාලය තමයි එම හඳුන්වන්නේ යුරෝපයේ විශේෂයෙන්ම අර පුනරුදය සිද්ධ වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදය. Middle Ages Europeans who could afford the spice Europeans का यूरोपीय जातिක who could afford the spice කියලා කියන්නේ මේ කුළු බඩුව මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා කියන එක afford කියන්නේ could afford කියන්නේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබ්බා couldn't afford කියන්නේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව නැහැ කියන්නේ could afford the spice used it කියන්නේ එක භාවිතා කළා to flavor food ඒ කියන්නේ මේ ආහාර රස ගන්නවන්නට භාවිතා කළා flavor food මේ වචනවල තේරුම හොඳට දැනගන්න ඕන. එතකොට පළවෙනි එක තමයි මම ඔබට කියනවා මේ උච්චාරණය කරන එක මේක කියව ගන්න එක. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේකේ වචනවල තේරුම් ටික දැනගන්න එක. මේ ඔඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක 10 සැරයක් 15 සැරයක් බලනකොට ඔබට මේ දෙකම අල්ල ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටික ටික හිමින් කියවන්න පටන් ගන්න කලබල නැතුව. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ පාඩම් එක වැඩ කරන්න ඕන. ටික ටික හිමින් කියවන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ 15 වතාවක් 20 වතාවක් විතර කියව ගන්න. සමහර වචන කියව ගන්න බැරි වෙයි එකපාරම. ඒ වචන ස්කිප් කරලා ආය අහලා ඊළඟට අහනකොට ආය 7-8 පාරක් තාව අහනකොට මේක පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ කියවන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ ඔයා පටන් ගන්න ඕන කියවන්න. එතකොට 200 පාරක් 300 සැරයක් කියව ගන්න ඕන. කියව ගන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ. So after you become able to read this one, you need to read 200-300 times. So if you don't do it, if you stay in the belief that you will improve English knowledge and skill ඔබට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම ඔබ තුල වර්ධනය වෙයි කියලා හිතාගෙන හිටියොත් එහෙම මේ වීඩියෝ එකක් බැලුවාම එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. You need to remember that if you aspire to develop your English knowledge up to a certain standard යම් මට්ටමකට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ මේ උපදෙස් 100ක් පිළිපදින්න ඕන. එහෙම පිළිපැද්දොත් ඔබට වේගෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. වගේම ඔබට මත් දකින්න පුළුවන් මාසයක් දෙකක් යනකොට කොච්චර ඩෙවලොප් වෙනවද කියලා you will be able to experience by yourself how far and the extent and the amount of English that you can develop. හොඳයි. එතකොට Europeans who could afford the spice used it to flavor food. Europeans කම යුරෝපීය ජාතිකයෝ who could afford the spice මේ කුළු බඩුව මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තිබුණ යුරෝපීය ජාතිකයෝ used it එක භාවිතා කළාට flavor food ආහාර රස ගන්නවන්නට flavor food and drink කියන්නේ ඒ වගේ බීම වර්ග. In the middle ages ටික මම කරා Europeans who could afford the spice used it to flavor food particularly meat විශේෂයෙන්ම මස් particularly meat කියන්නේ විශේෂයෙන්ම and to impress කියන්නේ තදින් දනවන්නට impress අපි first impression කියලා කියන්නේ. එතකොට impress කියන්නේ කෙනෙකුට තදින් දනවනවා කියන එක. දනවන්නට impress those around them කියන්නේ අවට ඉන්න කට්ටියට තදින් දනවන්න. දැන් අර impress කරන්න අපි දන්නවා අර ළමයි එහෙම අර මෝටර් සයිකල් වල එහෙම නැගලා ඉවර වෙලානේ අපි තනි රෝදෙන් යන්නේ. that is to impress others. අනික කට්ටියට impress කරවන්නනේ. ඉතින් අපි දන්නවා එහෙම ගිහිල්ලා ජීවිතේ පව නැති කරගත්ත ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඉතින් so impressing is actually but they are sometimes these performances are impressive. ඒගොල්ලෝ ඒ ඉදිරිපත් කිරීම impressive but sometimes very risky. ඒක හරි අවදානම් සහගතයි. around them with the ability කියන්නේ ඔවුන්ගේ හැකියාවත් එක්ක to purchase an expensive purchase කියන්නේ මිලදී ගන්නට an expensive condiment කියන්නේ මිල අධික රසකාරකයක් from the exotic east කියන්නේ මේ බටහිරින් නෙමෙයි අතරම east කියන්නේ පෙරදිග කියලා කියන්නේ නැගෙනහිර පෙරදිගින් exotic east කියන්නේ පෙරදිගින් ආනයනය කරන ලද exotic කියන්නේ ආනයනය කරන ලද කියන එක. දැන් අර ෆ්ලෝරා එක්සෝටිකා කියලා හැම මේ පැල ප්‍රදර්ශන එහෙම තියෙන්නේ. එක්සෝටිකා කියන්නේ ආනයනය කර පිට රටවල ගෙන්නපු පැල කියන එක එකෙන් අදහස් කරන්නේ. at a banquet කියලා කියන්නේ මේ ආහාර මේ මොකද්ද භෝජන සංග්‍රහයකදී. a host would offer guests. host කියලා කියන්නේ ගෙදර ඉන්න කෙනා. guest කියන්නේ අමුත්තා. එතකොට ඒ ගෙදර ඉන්න කට්ටිය අමුත්තොන්ට පිළිගන්නනවා a plate with various spices. plate කියන්නේ පිගානක්. with various spices කියන්නේ විවිධ කුළු බඩු piled upon it කියන්නේ ඒක උඩ ගොඩ කරලා as a sign of the wealth කියන්නේ ධනවත් භාවයේ සංකේතයක් විදියට as a sign of the wealth. ඊට පස්සේ at his or her disposal ඔහුගේ ඔහුට ඇයට ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. so cinnamon was also reported මේ cinnamon කුරුඳු වල වාර්තා වෙනවා to have health benefits. ඒ කියන්නේ මොනවාද සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ තියෙනවා කියලා and was thought මේ හිතනවා to cure various ailments විවිධ රෝග සුව කරනවා කියලා හිතලා තිබුණා such as indigestion කියලා කියන්නේ ආහාර මොකද්ද indigestion කියන්නේ අජීර්ණය සුව කිරීමේ හැකියාවක් මේ කුරුඳු වලට තියෙනවා කියලා විශ්වාසයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ මම විස්තර කරේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක.
එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේක හොඳට අහන්න ඕන පළවෙනි එක. ඊළඟට මේක 10 සැරයක් 15 සැරයක් ඇහුවට කමක් නැහැ. It's okay, you listen to it 10-15 times and after that ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ලියා ගන්න ඕන. ලියාගෙන CR පොතක් වගේ අරගෙන 15 වතාවක් 20 වතාවක් මේකේදී බලාගෙන ලියන්න. ඊට පස්සේ මේක 100 පාරක් 200 පාරක් කියව ගන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි එක කියවනකොට නිතරම හයියෙන් හොඳට කටහැරලා කියන්න. The open your mouth and read. So when you read actually you should open your mouth and read. හොඳට කටහැරලා කියවන්න ඕන. ඒක හරිම වැදගත්. මම තව එකපාරක් ඔබට මම මේක කියවන්නම්. Reading passage 1. You should spend about 20 minutes on questions 1 to 13 which are based on reading passage 1 below. ඉතින් අපිට පැටලෙන්නේ නැතුව මේව පොඩ්ඩක් කියව ගන්න පුළුවන් වෙන බලන්න. මම මේක ටිකක් වේගෙන් කියවන්නම්. So bringing cinnamon to Europe. Cinnamon is a sweet, fragrant spice produced from the inner bark of the trees of the genus Cinnamomum, which is native to the Indian subcontinent. It was known in biblical times and is mentioned in several books of the Bible, both as an ingredient that was mixed with oils for anointing people's bodies and also as a token indicating friendship among lovers and friends. In ancient Rome, mourners attending funerals burned cinnamon to create a pleasant scent most often. However, the spice found its primary use as an additive to food and drink. In the Middle Ages, Europeans who could afford the spice used it to flavor food, particularly meat, and to impress those around them with their ability to purchase an expensive condiment from the exotic East. At the banquet, the host put before guests a plate with various spices piled upon it as a sign of wealth at his or her disposal. Cinnamon was also reported to have health benefits and was thought to cure various ailments such as indigestion. අන්න ඒ වගේ අපි ටිකක් අර මේක පැටලෙන්නේ නැතුව කියව ගන්න ඒ හැකියාව හදා ගන්නවා. ඒක ස්කිල් එකක් අපිට ඩෙවලොප් කරන්න තියෙන. ඉතින් ලෙක්චර් එකක් අහලා ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරන්න බැරි බව අපි දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රායෝගිකව වැඩ කරන්න. ඒතර ඔබට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හැකියාව තමා තුලින් දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. You will be able to develop this the skill of English language through yourselves. හොඳයි. එhmenan channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම you also can share these videos for others to see so that everyone will continue to learn English successfully and effectively.